बड़ौदा की सबसे अच्छी सबसे चीपेस्ट काइट्स इधर मिलती है। और ये है आरओ की साइज 6x1। ज्यादा के पंजो ले तो हमें 10,000 में पंजो करी આપીએ। અમારે 70 રૂપિયા પંજાબથી સ્ટાર્ટ થાય એટલે પેલો મેઈને છોકરો બતાવો છોકરો ફેમસ થાય। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इट्स नवंबर एंड हम लोग अभी से ही शुरू कर रहे हैं हमारी उत्तरायण सीरीज़। बेसिकली ये सीरीज़ हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे गुजरात में, जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, खंभात हो गया एंड ऑफ कोर्स अपना बड़ौदा। इधर हम लोग जितने भी अच्छे अच्छे पतंग वाले हैं या जितनी भी अच्छी अच्छी पतंग बनती यूनिकनेस है वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक चीज़ है, आप मुझे अपने एरियाज़ में या अपनी सिटीज़ में कोई भी अच्छी पतंग बनाने वाले या कोई भी अच्छे पतंग बेचने वाले हो या कोई भी यूनिकनेस हो काइट फ्लाइंग को लेके, वो सारी चीज़ आप मुझे कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो और मैं वो ट्राई करूँगा कि मैं वो भी कवर करूँ। सो आज हम लोग जाने वाले हैं बड़ौदा की सबसे चीपेस्ट और सबसे पुराने पतंग बनाने वाले शख्स के वहाँ। आप लोग उनको जानते ही हो। थोड़ी देर रुक जाइए, उनके घर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि कौन है वो शख्स, कहाँ पे आपको सबसे अच्छे पतंगे मिलेगी और कितनी वैरायटीज़ है उधर, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। सो यस, एक चीज़ मैं भूल गया, वो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स ड्राइव विद डीसी विथ हिज न्यू व्लॉग। बेसिकली ये व्लॉग, ये हमारी सीरीज़, ये सीरीज़ का नाम है पतंग अने बातों, स्टोरीज ऑफ काइट्स। सो यस, ये सीरीज़ चलने वाली है थोड़ी सी लंबी। नवंबर स्टार्ट हो रहा है, पूरा दिसंबर चलने वाली है, जैन 14 तक चलने वाली है सीरीज़, जिसमें हम लोग गुजरात की सारी डेस्टिनेशन कवर करेंगे। सो अभी हम लोग जो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो कवर करते हैं। सो यस, चलो। सो गाइज, यस, ऑन द वे टू वाघोडिया। लास्ट ईयर भी हमने उनका वीडियो, उनका व्लॉग कवर किया था। उनका नाम है कालू भाई एंड उधर और दो लोग हैं, मतलब वो तीन भाई एंड दे हैव द अमेजिंग वेराइटीज़ ऑफ काइट्स। सो उधर जाते हैं फटाफट। अभी हम लोग हमारे एक दोस्त का वेट कर रहे हैं, उसको लेके उधर जा रहे हैं। सो यस, स्टे ट्यून विद द व्लॉग एंड आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। तो या सो गाइस, अभी हम जस्ट पहुँचे हैं कालू भाई के घर के पास। मैं आपको एड्रेस का आइडिया दे देता हूँ। सो बेसिकली आप ये रास्ते से आओगे, ये अल हदी करके एक फ्लैट है, उसकी गली में आप आओगे तो सामने आपको एक ये फ्लैट बनता हुआ दिखेगा, उससे आपको लेफ़्ट ले लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद आप तुरंत आओगे तो एक आंगनवाड़ी, एक स्कूल है, इधर आप रुकोगे और इधर से ही सामने ही आपको, किसी को भी आप पूछोगे कि कालू भाई का घर किधर है तो वो आपको बता देंगे। सो यस गाइस, फाइनली आ गए हैं एंड या दिस इज़ द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ उत्तरायण सीरीज़ पतंग अने बातों। सो यस, अभी हम लोग हैं कालू भाई के गोडाउन पर जहाँ पे काइट्स बनती है। सो बेसिकली कैसे ये काइट्स बनती है, कब से वो लोग काम चालू करते हैं, जो अभी आपको लकड़ियाँ दिख रही है जितनी, वो कैसे वो लोग छीलते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग पतंग प्रमोशन से भी ज़्यादा हमको आइडिया भी होना चाहिए यार, हम लोग जो उड़ाते हैं वो कैसे बनती है, नॉलेज के लिए। सो ये है ओनर कालू भाई। कालू भाई कैम छो, एक बार हाई कर दो। हाय। सो यस, ये है ओनर ये शॉप के, उनके बेटे सागर भाई और वो लोग हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। इनके बाद इनके भाई है, उनके वहाँ भी जाएंगे, कौन सी काइट है, क्या क्या वेराइटीज़ है, वो एंड तक सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यस, और अभी तक ये पूरा स्टॉक बन चुका है एंड आज डेट है 28 नवंबर। सो 28 नवंबर से बन जो है, जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ, जनवरी तक का वेट मत करना, इधर स्टॉक ख़त्म हो जाता है। सो यस, पतंग हमारे सामने बन रही है। सो थोड़े बहुत क्वेश्चन हमको भी है और आपको भी होंगे, तो इनसे वो बात कर लेते हैं। सो सागर भाई, તમે ક્યારથી પતંગ બનાવવું ચાલુ કરો છો? પતંગ તો આમ તો નવા મહિનાથી ચાલુ થઈ જાય। અચ્છા, બીજું બધું કામ આખું વર્ષ ચાલતું જ હોય છે, કાબડીનું ને એમ તેમ બધું। અચ્છા, તો લાઈક બેઝિકલી કામડી તમે કઈથી લાવો, શું કરો એનું? મેં બાંબુ લાવીને બાંબુમાંથી કામડી બનાવીએ, ઓકે, પછી એને છોડવી પડે કાઢી। અચ્છા, તો કેટલો ટાઈમ લે તમારો? 5-6 મહિના પછી। અચ્છા, એટલે ફેબ્રુઆરીથી તમારું ચાલુ થઈ જતું હશે। હા, પછી આ જે કાગળ છે એ બધા તમે સ્પેશિયલી કઈથી લાવો છો? પેટીમાં માટે જ છે। સિટીમાં? અચ્છા, અને આ કાગળને કંઈ કહેવાય આપણે? ચોકીનો કાગળ ગાડીનો કાગળ કહેવાય। અચ્છા, અને આ તમારે આગળ જેટલો જે ધંધો છે તમારો પતંગનો, એ કેટલા વર્ષોથી છે? 1990 કરી દાદા તમારાથી। અચ્છા, દાદાના જમાનાથી, અત્યારે કદાચ 30 વર્ષ થઈ ગયા ને? 30 વર્ષ થઈ ગયા। તો સાગર, અગર આપણે ઓડિયન્સને એવું કહેવું હોય કે પતંગ કઈ રીતે બને, તો એક બેઝિક રીતે કે શું આપણે તમે એમાં કરો કે કઈ રીતે બને, કે અગર તમે ગુંદર યુઝ કરો છો તો બી શું છે એનો કંઈ તમે આઈડિયા આપી શકો છો? સ્ટાર્ટિંગમાં કાગળ આવે, પછી બી જોઈન્ટ થાય। અચ્છા, જે રીતે જેટલો મોટો બનાવો એ પ્રમાણે એને જોઈન્ટ કરવો પડે, એનો શેપ આપવો પડે। પછી 1 મહિના પછી 5-6 મહિના પછી એને જોઈન્ટ કરવું પડે, પછી એને કાગળ કહેવાય। પછી 1 મહિના પછી 5-6 મહિના પછી એને જોઈન્ટ કરવું પડે, પછી એને કાગળ કહેવાય। અચ્છા, તો લાઈક બેઝિકલી કામડી તમે કઈથી લાવો?
અને જે તમારો 1.5 બાય 2 નો કાગળ આવે એને તમારે લાઈક એવું કટિંગ કરવું પડે, પછી એનો શેપ આપવો પડે પતંગનો. અને જે આ 2 કાગળ 3 કાગળની જે પતંગ હોય એ શું હોય? ફૂટ પર હોય. અચ્છા, એટલે જે કાગળ છે એના ફૂટ પર હોય પછી તો એ આ કાગળ એક જ છે કે આની જોડે બીજા 3 કાગળ મિક્સ થાય? જોઈન કરવા પડે. 3 કાગળને જોઈન કરવા પડે પછી બને. તો આજે આપણે જે તમારા ત્યાં જે સૌથી મોટી પતંગ હોય છે કેટલા ફૂટની હોય છે? 6 કાગળની હોય. 6 કાગળની હોય છે. અચ્છા, ઠીક છે. અને જે નાની પતંગ હોય તો 1 કાગળ 2 કાગળ એવી રીતે નાની 2 કાગળની હોય છે આપણી પાસે. સ્ટાર્ટિંગમાં તો આપણે બરોડામાંથી આપણે જે કંઈ કાગળ લેવો હોય ત્યાં 1.5 બાય 2.5નો કાગળ આવે છે. ત્યાર પછી એને આપણે જે પ્રમાણે ઓર્ડર હોય કે 1.5 ફૂટનો પતંગ બનાવો છે, 2 ફૂટનો બનાવો છે, 6 ફૂટનો બનાવો છે, તો આપણે એને એ પ્રમાણે ફિટિંગ કરીએ છીએ. એને આપણે ડિઝાઇન માટે કલરો બધા મિક્સ કરી શકીએ છીએ, આ તો પ્લેન બી બનાવી શકીએ છીએ. ને આપણે ત્યાં આગળથી ઓછામાં ઓછી 2-2.5 ફૂટથી સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છીએ. તો ઓર્ડર મુજબ આપણે 20 ફૂટ લગી બી બનાવ્યો છે અને બનાવીને આપી બી છે આપણે. પણ અત્યારે રેગ્યુલર તો અમારે ત્યાં 6 ફૂટની તો તૈયાર મળે જ છે. તમારે જેટલો બી ઓર્ડર હોય એટલો પૂરો કરી શકીએ છીએ. અને અત્યારે આપણે અગર તમારે ઓર્ડર આલવો હોય અને મોટી જે 20 ફૂટની બનાવી હોય તો બની શકે છે? 100% બની શકે છે. તો 20 ફૂટની એનો પ્રાઇસ શું હોય છે? લાઈક અલગ 20 ફૂટમાં એવું હોય છે કે આપણા ત્યાં નહીં બનાવતા લોકો, આપણને જે બરોડામાંથી બહુ લોકો લઈએ છે એમની અગાસીની પર જ અમારે તૈયાર કરવી પડે, કેમ કે આપણે એવા એટલી મોટી જગ્યા છે નથી. એટલે 20 ફૂટની પતંગ આવે તો 20 બાય 30નો પતંગ આવતો હોય છે. એ આપણે એમની અગાસીની પર છે ને એને આપણે ફિટિંગ કરીને આપીએ. ત્યાર પછીને એ પતંગમાં કેવું ક્વોલિટી કેટલી ક્વોન્ટિટી લો છો કે 5 પતંગ લો છો, 10 પતંગ લો છો, લોકો એક નંગ બી બનાવડાવે છે તો 2500 રૂપિયાનો એક નંગ બને. જેવી રીતે કે 1 ફૂટના 100 રૂપિયા ચાર્જ લાગે છે, તો 20 ફૂટનો પતંગ હોય તો 2000નો થાય, પણ અમારે આવા જવાનું ભાડું છે આજે તે કરીને અમે 500 રૂપિયા ચાર્જ લગાવીએ. એટલે 20 ફૂટના પતંગના 2500 રૂપિયા એક નંગના હોય છે. જ્યારે કે પંજો લે તો અમે 10,000માં પંજો કરી આપીએ તો 2000નો પતંગ પડે. આપણે અહીંયા તમારા ત્યાં કઈ વેરાયટીની પતંગ છે એ પણ આપણા ઓડિયન્સને બતાવી દો કે કઈ વેરાયટીની છે ને એ લોકો આવે તો કઈ વેરાયટી લોકોની મળી શકે છે? આપણી પાસે નાની વેરાયટીમાં અત્યારે છે ને 2 ફૂટની પતંગ છે. 2 ફૂટની સ્ટાર્ટ થાય છે આપણા ત્યાં. તો તમને 6 ફૂટની રેગ્યુલર મળશે. એટલે પછી એના પછીથી 20 ફૂટની બી જોઈએ આપણી પાસે, કે ઓર્ડર મુજબ બનાવવામાં આવે છે. ઓકે. હવે આ જે મારા હાથમાં છે એ 2 ફૂટની છે. પછી એક આ વેરાયટીમાં આવે છે, લાંબી મચ્છી ટાઈપ આવે છે. ને અત્યારે આપણી પાસે સ્ટોક બધો રેડીમાં અત્યારે બધું છે જ. એમાં 3 ફૂટની છે, 4 ફૂટની છે, 5 ફૂટ છે, આ 4.5 ફૂટ આવશે. બીજું કે આપણી પાસે કાગળમાં પીયુસીમાં ઓલો પેપરમાં મળશે, 12 કલર મળશે. જેવી રીતે તમે દેખી રહ્યા છો આ બધું કામ બાકી છે. ત્યાર પછી આ કાગળમાં છે તેનું બી કામ બાકી છે. ત્યાર પછી આ 3 ફૂટની છે, આ રેડીમાં છે. ત્યાર પછી આ સ્ટોક આપણી પાસે જે રેડી છે ઓકે એ બધો 4.5-5 ફૂટનો છે. ઓકે. ત્યાર પછી આ બીજી બધી છે બધી વેરાયટી નાની મોટી બધી, ઓકે, એ બી રેડી જ છે. અને જે 6 ફૂટની હશે એ આ સાઈઝમાં હશે? હા, 6 ફૂટની છે એ આ સાઈઝમાં આવશે. એનું કામ બાકી છે. ઓકે. લાઈક તમારું કઈથી પ્રાઇસ રેન્જ ચાલુ થાય છે અને કઈ સુધીથી પણ આપણા દર્શકોને બતાવી દો તો. આપણા ત્યાં છે ને 120 રૂપિયાથી ને 5 નંગનો ભાવ છે 120 રૂપિયા. ત્યાંથી લઈને 200 વાળી છે, 300 વાળી છે, 500 વાળી છે, 1000 વાળી છે. એવી રીતે આપણે એક પંજાના 10,000 લગી બી બનાવીએ છીએ કે તમને નંગ 2000 રૂપિયા પડે. એટલે બધા ઓર્ડરથી ને બને. ઓકે. અત્યારે આપણા ત્યાં રેડીમાં મળે તે 6 ફૂટ સુધી મળે. સો યસ, આ છે અમારા મિત્ર કાલુભાઈ. લાસ્ટ યર અમે મળેલા ને એમને મેં કીધેલું કે હું તમારા ત્યાં સૌથી પહેલાં આવીશ અને સૌથી પહેલી મારી રીલ જ અહીંથી શૂટ થઈ રહી છે. તો તમે જેટલા પણ दर्शकों છો, आप जितने भी लोग हो, आप आओ इधर आके प्राइस देख सकते हो, काइट देख सकते हो. तो गाइस स्पेशली हमारे लिए ये वाला पतंग रेडी हो रहा था, आपके सामने ही रेडी होना चालू हुआ. सो अभी इसके ऊपर टिपिंग हो रही है एंड ये ब्लॉग थोड़ा मिक्सचर होगा ऑफ गुजराती एंड हिंदी बिकॉज दोनों ऑडियंस है और हिंदी में बात करेंगे तो वो जो एसेंस है वो चीज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं गुजराती में बात कर रहा हूँ और हिंदी में बात कर रहा हूँ. बट यस, इस तरह से इसको गम से चिपकाते हैं सारी जगह. इधर ये जो टेपिंग लगती है वो भी प्रॉपर तरीके से टेपिंग लगाते हैं, जैसे पतंग का वेटिंग प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों साइड. और एक सवाल છે તમને, અને એ સવાલ છે કે આપણે એક પતંગ બનાવતા કેટલો ટાઈમ લાગે? 10-15 મિનિટ લાગે. અચ્છા, અને આપણે અગર ઓકે, અને બીજું કે અગર મોટી પતંગ હોય તો તમને કેટલો સમય લાગે? મોટી પતંગ હોય તો થોડું વધારે ટાઈમ લાગે, અડધો કલાક જેવું પણ. અચ્છા, એટલે મોટી પતંગોમાં અડધો કલાક આપણે ગણીને ચાલવાનું. અને સૌથી વધારે મહેનત શેમાં લાગે? આ વાળામાં કે આપણે પૂંછડીવાળી જે હોય એમાં? આમાં વધારે મહેનત થાય, પૂછડીવાળ થોડી થોડી પડે. અચ્છા, ખાલી ચોંટાડી જાય. આમાં તમારે લાકડીને બધું અલગ અલગથી લગાવવું પડે. અને આ જે તમે લગાવો છો આ ચોંટાડવા માટે, એનો કંઈ એ છે કે મોર છે? અચ્છા, તો લાઈક આનાથી કંઈ આપણે વેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય એવું કંઈ છે કે આપણે ચોંટાડવા માટે ખાલી? ના, 100 પતંગનો 100 આવવાનું. આ પતંગનો શો આવે.
બાકી તમે આજે લગાવો છો તો આ બધું વિચારીને લગાવો કે આપણે વેઇટ બધું પતંગની સેફટી માટે છે. પતંગનું બેલેન્સ પતંગનું બેલેન્સ રહે. સો યસ, આપણા સામે આ પતંગ એમણે હમણાં 15-20 મિનિટમાં રેડી કરી છે સાગરભાઈએ. તો કાલુભાઈ, આપણે તમે પતંગની અલગ અલગ ડિઝાઇન કોઈની ઓર્ડર પર બનાવો છો? બનાવીએ ને ઓર્ડર મુજબ બી બનાવીએ ને અમુક તો કલરનું કોમ્બિનેશનો છે. અચ્છા. એ કોઈને બ્લેક કલર વધારે પસંદ હોય છે. આપણે બ્લેક જોતા તો બ્લેક બનાવીએ, કોઈને વ્હાઈટ પસંદ હોય તો વ્હાઈટ, કોઈને બ્લેક વ્હાઈટ રેડ 3 કલર મિક્સ કરવા આવે તો આપણે 3 કલરનો બી પસંદ બનાવીએ છીએ. કે કોઈ આંખોવાળી માંગે તો આપણે આંખોવાળી બનાવીએ, કોઈ 2 કલરમાં માંગે તો 2 કલરમાં, 4 કલરમાં તો 4 કલરમાં, જે પ્રમાણે કહે. પણ આપણને એના માટે થોડો સમય પહેલાં આપણે બુકિંગ થાય એ પ્રમાણે તમારા કલર, તમારી ડિઝાઇન એ પ્રમાણે આપણે માલ બનાવીને આપીએ છીએ. અચ્છા, કેટલો સમય પહેલાં ખાલી તમે જણાવી શકો કે એટલા કે ડિસેમ્બરમાં કે જાન્યુઆરીમાં કઈ ડેટ સુધી તમે આવીને કહી શકો કે તમે બનાવી શકો? આપણે તો 10મા મહિનામાં તમે આગળ આવીને તમે લખાઈ જાઓ 3 મહિના પહેલાં, એટલે તમને તમારા કલર ડિઝાઇન પ્રમાણે બધું તમને માલ અચ્છા. તૈયાર મળી જાય. અને અગર અત્યારે હમણાં કોઈને જ આવવું હોય આ ડિસેમ્બરમાં તો થઈ શકે ખરું? અત્યારે તો ના થાય, અત્યારે બધો ઓર્ડર ફૂલ થઈ ગયો. ઓકે. સો યસ ગાઈઝ, તો તમે લોકો બધા પહેલાંથી અગર આવતા વર્ષ માટે પ્લાન કરો છો તમે આવી શકો છો. અમે લોકોએ ઓર્ડર કરેલો અને લાસ્ટ યર અમે લોકોએ જે અમારો જે થીમ હતો પિંક કલર એના પ્રમાણેની કાલુભાઈ પતંગ બનાવી હતી. નંબર નીચે આવી રહ્યો છે, આ એમનું કાર્ડ છે, આ કાર્ડ પર નંબર છે અને મારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ નંબર છે. તો તમે એની પર કોલ કરીને આવી શકો છો. તમને એड्रेस પણ મેં આપી દીધું છે, ડિસ્ક્રિप्शन में एड्रेस है. सो गाइस, ये है कालू भाई का गोडाउन और इधर अंदर जाने का ये गली से मैंने आपको अभी बताया था ना, ये रास्ते से हम लोग आएंगे एंड इधर से आपको अंदर जाना है. सो आप एड्रेस में कहीं गलती ना कर दो. सो यस, अभी जाते हैं दूसरे घर पे. सो हम लास्ट टाइम आए थे तब इन्होंने ये बताया था कि इधर इनकी सारी चीज़ें, मतलब कामड़ी बोलते हैं उसको, जो काटते, मतलब जो स्टिक बैम्बू स्टिक होती है वो काटते हैं और वो इधर उनका पूरा गोडाउन है. सारी बैम्बू स्टिक्स इधर पड़ी हुई है. सो गाइस, ये हम लोग सेकेंड घर पे आए हैं, वो है राजू भाई का घर. एंड इधर एंट्री में ही सबसे बड़ी काइट पड़ी है 6 फीट की. और आप स्टॉक देख ही सकते हो. बट ये आपको स्टॉक दिख रहा होगा, बट ये दिसंबर तक ये पूरा सोल्ड आउट हो जाता है. बहुत सारे सिटीज़ से लोग आते हैं लेने के लिए. सो गाइस, आप अभी इनको पहचानते होंगे, लास्ट व्लॉग में भी इनको लिया था. ये है राजू भाई. કેમ છો રાજુ ભાઈ? બસ ઠીક है. सो ये उनका गोडाउन है. तो राजू भाई, તમારા તે ખાલી કઈ કઈ વેરાયટીઝ છે પતંગની? સાઇઝની કઈ કઈ વેરાયટીઝ છે કહી દેજો એક વખત. અમારે ત્યાં રોકેટ આવશે, ઓકે આ રોકેટ આવશે, આ 92 વાળી આવશે, ઓકે. આ 6 ફૂટની છે, 6x6 ની આવશે, 6x6 ની. ઓકે 6x6 ની આવશે. આ આવશે 2 કાગળમાં, ઓકે 56 ની આવશે. એ આ જોવો તો દિલભાઈ જીતવાળી 56 વાળી સાઈઝમાં આવશે, ટુક્કરમાં બી આવશે ઓકે. અને ચાપડમાં બી આવશે. અચ્છા. પછી 38 સાઈડમાં આવશે ચક્કા, આ આવશે 4 કાગળમાં. પછી આ આવશે તમારે 52ની સાઈઝમાં પટાવાળા સાઈઝ. બીજી દેખી હોય તો આ ચક્કા સ્ટાઇલ છે બધી. આ સૌથી નાની પતંગો છે ને? સૌથી નાની 38 વાળી. તો તમારા ત્યાં પ્રાઇસ કઈથી ચાલુ થાય છે અને કઈ સુધી જાય છે? અમારે 70 રૂપિયા 50 સ્ટાર્ટ થાય. હા, એ બી બસ 70 રૂપિયાનો પંજો થાય, 70 રૂપિયા સ્ટાર્ટ થાય. પછી રોકેટ આવે 110 વાળા આવે છે. પછી આ જો તો 900 રૂપિયા વાળી આવશે મોટી સાઈઝ. આ જોવે તો તમારે 160 વાળી આવશે. ઓકે. આ જો 420 રૂપિયાની આવશે. Okay. 300 રૂપિયા વાળી છે. જેવી સાઈઝ એ પ્રમાણે ભાવ લેવામાં આવશે તમારે. Okay. અને રિઝનેબલ ભાવ, હોલસેલ. હોલસેલ તમારે જે ટીટલીમાં જોવે, જે સાઈઝ જોવે બનાવવામાં અપાવશે. બીબલ જે હશે તે અપાશે. અત્યારે ઓર્ડર્સમાં તમને બીજી સાઈઝ બતાવો તમને. આવશે 38માં આવશે, 4.5 ની વચ્ચે વાળી ગાડી. તો આ બધી અલગ અલગ ડિઝાઇન ને અલગ અલગ વેરાયટીઝની પતંગ છે અહીંયા. ડિઝાઇન્સ અલગ અલગ આવશે તમને. તો ગાઈસ, તમે જોઈ જ શકો છો કે કેટલી સારી, કેટલી બધી ડિઝાઇન છે અહીંયા. તો એ જ વાત છે કે તમે જેટલા જલ્દી લેવા આવશો એટલી તમને ડિઝાઇન ને વેરાયટીઝ મળશે. તમે જેટલા લેટ આવશો એટલું તમને ઓછી ડિઝાइन ने वेराइटी મળશે. सो गाइस, आप 6x6 की फिट वाली भी पतंग की वेराइटीज़ देख सकते हो. इतनी सारी वेराइटीज़ है, तो जितना जल्दी आओ उतना अच्छा है. और ये साइज़ भी आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी पतंग है ये. तो गाइस, अभी मैं आपको साइज़ भी बताता हूँ. आरो 6x1 है, तो इसकी काइट की साइज़ आपको देख के बताते हैं कि वो कितनी बड़ी है. और ये है आरो की साइज़ 6x1 एंड आप काइट की साइज़ भी देख सकते हो. सो राजू भाई, थैंक यू. एक वक्त कही दो कि लाइक कर देજો, शेयर कर देજો, सब्सक्राइब લાઈક કરજો, શેર કરજો અને વહેલી તકે પધારજો. હા, એટલી 100%. એટલે પેલો બેહીને છોકરો બતાવો, છોકરો ફેમસ થાય. તો આ છે રાજુભાઈનું ઘર અને રાજુભાઈના વાઈફ પતંગ બનાવી રહ્યા છે. એ થોડું શરમાય છે કેમેરા સામે. અને આ એમનું ટેની છે. શું નામ છે એનું? Ayanks. યસ. યંશ. Beja. Nana. हाय. Nana. सो गाइज, अभी हम लोग थर्ड घर, जो मैंने आपको बोला था कि 3 घर है, वो अभी तीसरे घर पे है. वो उनका सारा सामान गोडाउन में है, तो वो उनके घर में लेके आ रहे हैं. तो उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ. આ છે આકાશભાઈ. આકાશભાઈના ત્યાં આપણે આવ્યા છે. તો આપણે આકાશભાઈ, તમારા તેની પતંગની વેરાયટીઝ એકવાર બતાવી દો. દેખો આપણે અહીંયા છે
56ની સાઈઝ છે મારા 10 કલર મળશે સુધીના અમે અલગ અલગ વેરાયટી છે આખો વાળી છે આમાં પછી બીજી મોટી સાઈઝ એનાથી થોડીક નાની સાઈઝ છે આ આવી જશે 52ની સાઈઝ પછી એનાથી મોટી આ એ બીગ આવશે 72ની સાઈઝ મોટા બસે અચ્છા એમાં અલગ અલગ બીજી વેરાયટી ડગલો મળશે ઓકે સો યસ એ જ જે અત્યારે પતંગ બનાવી રહ્યા છે ઘણી પતંગ એમની બની રહી છે હું થોડો જલ્દી આવી ગયો તેમને ફટાફટમાં બધું કરવું પડ્યું પણ બહુ બધી વેરાયટી છે તમે આવી શકો તમે જોયું જ કે એ લોકોના ગોડાઉનમાં પણ કેટલી બધી વેરાયટીઝ પડી છે અને અહીંયા પણ હજી આ બધી પતંગ બનવાની અમુક રેડી છે અમુક રેડી નથી તો તમે આવી શકો છો જેટલા જલ્દી આવશો એટલો તમને ઓપ્શન મળશે હું વારે વારે એ વસ્તુ બોલી રહ્યો છું અંદર પણ એમનો સ્ટોક છે જે બનેલો છે અને આ સાઈડ પણ એમનો આખો સ્ટોક બનેલો જ છે જેથી બહાર નથી બટ હા એ બધી પતંગો અંદર સારી કન્ડિશનમાં અત્યારે રેડી થઈ રહી છે આકાશભાઈ એક વખત એવું કહી દો કે લાઈક કરી દેજો લાઈક કરી દેજો અને ફોલો કરજો थैंक यू आकाश भाई हाँ ठीक सो यस हमारा सबसे पहला व्लॉग रेडी हो चुका है आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो तीन नंबर नीचे है सो बहुत जल्द हम लोग बहुत सारी नई नई जगह पे जाने वाले हैं तो स्टे ट्यून और चैनल को लाइक कर दो इंस्टा पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव रील्स आने वाले हैं इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो यस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट्स योर फ्रेंड डीसी साइनिंग ऑफ